Yep, my name's Michael Bird, and my book is called The Gospel of the Lord, How the Early Church Wrote the Story of Jesus. And you can tell by my accent, I'm Australian. I'm a biblical theologian. What is the Gospel of the Lord? The Gospel of the Lord is the good news about the Lord Jesus, about his life, his death, his resurrection, how it brings Israel's story to a climax and launches something new. It launches a renewed Israel, a renewed people of God, through whom God's plan to repossess the world from himself will come to fruition. And these are stories that invite us to believe, to obey, and to be in awe of Jesus the Messiah. And tell us a little bit about how your book explores this. Okay, on the one hand, Jesus starts preaching in Galilee the gospel of the kingdom, about 30 AD or thereabouts. Sometime in 180 AD or thereabouts, roughly 150 years later, there's a guy called Irenaeus says, there are 4 gospels. My question is, how do we get from A to B? How do we get from Jesus, from Nazareth, preaching the gospel of the kingdom, or wherever it was in Aramaic, to Irenaeus arguing there can be no more and no less than 4 gospels for the church? Would you read the 4 Gospels as independent works of literature, or do you believe that they were always supposed to be taken together as a fourfold gospel? Yes, I think the answer is yes to both questions. On the one hand, each of the Gospels is a literary, narrative, and theological work in its own right, and can be studied on its own. On the other hand, the fourfold Gospel, the Tetraevangelium, is a distinct literary unit, a distinct canonical unit. I think it's quite providential that the canon is ordered the way that it is. And in the providence of God, you've got to read 4 Gospels and an account of the beginnings of the church before you get to Paul, before you get to Hebrews, before you get to Revelation. So I think the shape of our canon with our fourfold repetition of the story of Jesus goes to show that we have a real Jesus-centered faith. Who are you hoping to reach? Who's your audience in this book? Well, I hope I reach anyone who's interested in the Gospels. I mean, why do we have the Gospels? How did we get them? And why are they what they are? How did the Gospels originate, and why did they take on the shape and characteristics that they did? Now, obviously, I think a book like this will be of interest to seminary students, people who are beginning to wrestle, perhaps for the first time, with the question of how we got the Gospels. And I think this book would also be good for anyone who's interested in the questions of history and sources relating to the Gospels. 안녕하세요. 삶의 보통 라이브 환희입니다. 오늘 이 시간에는 저희가 총신대학교 이상일 교수님 연구실에서 주 예수의 복음이란 책으로 함께 이야기를 나누도록 하겠습니다. 교수님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네. 그래서 이렇게 귀한 자리를 마련해주셔서 너무 감사하고요. 초대받게 돼서 너무 영광입니다. 좋은 일이죠. 예. 좋은 책을 또 소개하는 거니까. 예. 이 교수님 항상 뵐 때마다 패션이 너무 멋있으셔가지고 제가 좀 보기 좋은데 뭐. 항상 이게 젊은 감각으로 하시니까 학생들한테 인기가 많으시겠어요. 저는 옷은 메시지가 있다고 생각을 해요. 그래서 이제 신학 교수라고 하면 아무래도 좀 고리타분한, 그리고 이제 총신대학 교수면 보수적이기 때문에 고리타분하다는 그런 이미지가 있는데, 좀 옷을 조금 발랄하게 입으면은 저 사람은 정말 꽉 막힌 사람은 아니겠구나 하는 그런 메시지를 줄 수 있는 게 아니냐. 그래서 조금 밝게 입어요. 네, 제가 페이스북에서 교수님 사진 같은 거는 글 같은 거 많이 보거든요. 학생들이 여기 와가지고 막 차 마시고 몇 시에 와라 그럼 내가 다 대접해주겠다 이런 너무 보기 좋더라고요. 그래서 학생들이 와요 그럼 진짜? 그렇죠. 제가 이제 하루 전에 예고를 하면 너무 많이 오고 번개팅을 딱 하는 거. 번개팅으로 한 보통 40분이나 30분 전에 올리면은 많이 올 때는 35명도 애들이 많이 오죠. 저는 여기서 목회한다는 생각이 있어요. 그래서
학생들을 섬긴다라고 하는 게 저한테는 제일 중요하고 두 번째는 연구가 중요하지 연구가 처음은 아니에요. 예, 저는 학생들 섬기는 게 제일 중요한 일이다. 맞습니다. 교수는 그게 제일 중요하죠. 학생들 돕는 거. 맞습니다. 예. 그리고 특히 학부 다닐 때, 대학생 때 가장 영향을 많이 받는 건 아무래도 교수님이고 교수님의 어떤 사적인 공간에 내가 들어가서 예. 뭔가 교수님 방도 구경도 하고 예. 또 교수님이랑 대화하는 게 이게 사실은 굉장히 어떤 나중에 굉장히 중요한 추억이 된다고 저는 생각하거든요. 네. 그런 점에서 참 교수님께서 좋은 일 하시는 것 같아요. 예. 그리고 이제 사실은 이제 제가 대학 다닐 때 교수님 방에 가본 적은 한 번도 없어요. 그다음에 교수님하고 좀 내성적이라서 그쵸. 교수님 만나서 이야기해 본 적도 없고 찾아가 본 적도 없고 그런데 제가 이제 그러면서 이제 스스로 생각할 때 좀 내성적인 사람도 있기 때문에 교수가 먼저 마음을 열고 문을 개방을 하면 아무래도 맞아요. 조금 그런 내성적인 사람들도 좀 더 오게 되고 좀 더 교제가 더 있지 않나 해서 네. 이제 좀 의도적으로 이제 개방을 하고 있습니다. 네, 맞습니다. 그리고 지금 요즘은 또 세상이 많이 바뀌어서 예. SNS를 통해서 예. 멀게만 느껴지던 교수님이 이제 이야기도 하시고 같이 댓글 놀이도 하고 이게 사실은 그렇죠. 굉장한 거거든요. 이제 저 같은 경우도 이제 저는 총신대가 아니기 때문에 다른 학교 교수님 전혀 알지 못하는데 거기서 이제 뭐 이야기를 해주시거나 아니면 공부하는 것들 살짝 이렇게 흘려주시면은 그게 굉장히 저는 도움이 많이 되더라고요. 그래서 그런 부분에서 굉장히 이렇게 커뮤니케이터로서 신학의 대중화를 위해서 정말 애쓰신 것 같고 그래서 제가 여기 찾아온 것 같아요. 예, 감사합니다. 예. 예. 제가 일단은 먼저 제가 교수님 방에 사실 지난번에 한 번 왔었고 두 번째 왔는데 책이 참 많아요. 그래서 오늘도 보시면 알겠지만 제가 뭐 몇 권 추천해 주겠다고 했는데 이제 막 쌓아놓으셨는데 책 교수님 좋아하시죠? 좋아하죠. 예. 네. 당연한 질문이긴 하지만 한국에 있을 때도 뭐 밥 안 먹고 책 사고 옛날엔 그런 게 좀 있었잖아요. 그리고 이제 또 영국 가서도 이제 좀 괜찮은 서점이 있으면 제가 다 가가지고 책을 사오고 그렇게 했습니다. 일단 제가 원래 첫 번째 질문이 교수님이 아끼는 책 좀 예. 소개 좀 해주세요. 좀 귀한 책 좀 소개해 주세요. 뭐 이런 것도 제가 질문 몇 개 먼저 드리긴 했는데 좀 천천히 뭐 천천히는 못하겠고 빠르게 좀 뭐, 다양하죠. 뭐 일단 뭐 좀 고문서 같은 게 많이 있어요. 지금 좀 보니까 재미있는 책이 있는데 요거는 이제 하도 옛날 책인 것 같은데 옛날 책이라 잘 안 보여요. 네. 이게 이제 찰스 다윈의 편지들을 모아놓은 거예요. 라이프 앤 레터라고 돼 있네요. 예. 그래서 여기 이제 3권짜리인데 여기 보면 이제 재밌는 이야기가 있어요. 다윈이 뭐라고 했냐면 I have never been an atheist. 나는 무신론자였던 적은 한 번도 없고 최소한 그 하나님의 존재를 부정하는 것과 관련해서는 그런 적이 없다. I think that generally but not always. 항상 그런 일반적으로 그러나 항상은 아니지만 an agnostic would be the more correct description of my state of mind. 내 마음 상태에 대해서 정확한 표현을 하자면 불가지론에 가까울 것이다. 뭐 이런 표현을 했어요. 그래서 옛날에 이제 제가 들을 때는 어느 편지에서 이제 찰스 다윈이 마지막에는 기독교를 개종했다라고 하던데 제가 이 편지를 실제로 이제 찾아서 보면서 그거보다는 이 사람은 불가지론자에 좀 더 가깝구나. 하나님을 부인하진 않지만 신의 존재를 부인하진 않지만 그렇지만 이제 우리가 알 수는 없다는 그런 입장이 아닌가 하는 생각을 해서 뭐 이 책을 이제 사게 됐고 왜냐하면 외국에 이제 고서가 많이 있는데 이제 책방을 뒤지니까 그리고 이거는 이제 한국에서는 구할 수 없는 책이라서 이제 하나 가져왔는데 칼 마르크스의 The Prophet of Philosophy라고 철학의 빈 곳. 이것도 뭐 지금 한물간 사상이지만 그래도 한때 즐겨 읽으셨던 모스크바 대학에서 모스크바에서 나온 1956년에 나온 책이에요. 그다음에 요거는 쭉쭉 이제 나옵니다. 요거는 슐라이에르 마흐의 설교집이에요. 우리가 슐라이에르 마흐라고 하면은 이분이 무슨 설교를 했을까 궁금하기도 하고 그분의 삶이나 사상들을 생각을 하면은 그분이 평소에 했던 설교에 대해 상당히 궁금하잖아요. 그래서 이게 2권으로 나와 있는데 이 독일에서 제가 이렇게 수입을 해서 이렇게 영국에 있을 때 독일에 있는 책을 이렇게 수입을 해서 산 책이고 여러분들은 지금 총신대학교 교수님의 서가를 보고 계십니다. 이것도 재밌는 게 있어요. 이게 1785년도부터 1788년도에 이제 갤럽이라고 하는 갤럽 프루스라고 하는 분이 이제
배를 타고 다니면서 항해도를 이제 만든 건데 거기 보면 독도가 나옵니다. 여기 이제 독도에 대해서 실측하고 사진을 찍어 놓은. 네. 예, 그리고 이제 한국에 대해서 좀 자세히 이제 묘사를 해놓은 그런 내용도 있고. 그다음에 이것도 이제 그 할루컷 여행이라고 해서 이분도 이제 그 여행을 하면서 다 자료를 모아놨는데 이게 이제 하클루이트의 세 가지 이제 그 글들이 있는데 여기 보면은 누가 나오냐면은 임진왜란 당시에 있었던 일에 대한 묘사가 있어요. 그게 이제 누구냐면은 그 임진왜란 때 이제 일본에서 장군 두 사람이 오는데 한 사람이 이제 고니시 유키나카예요. 이 사람의 세례명이 어거스틴입니다. 가톨릭 신자였어요. 임진왜란 때. 예, 그래서 이제 그것과 관련해서 이제 여기 묘사해 놓은 게 조선을 이겼을 때 일본에 있었던 반응이라든지 또 한국에 대한 설명이라든지 중국과의 관계라든지 그 당시 조선 해군에 대한 묘사 이런 게 굉장히 자세하게 나와 있어요. 그리고 한양이 어떻게 함락이 됐는지 그 당시 기록이에요. 교수님 개인적인 관심사에 의해서 그냥 보신 거였어요? 예, 저는 한국을 사랑합니다. 와, 이거 참. 그래서 한국과 관련된 자료들을 이제 있으면은 제가 이제 일부러 사서 다 모아놓고 사실 꽤 많이 있어요. 예. 야, 진짜 책 얘기하려면 끝이 없겠네요, 저희. 예, 뭐 이거는 이제 좀 오래된 책이라서 그냥 마법 책이네. 좀 보기 그렇죠. 예, 옛날 책 같죠. 1810년대에 나온 그런. 그렇군요. 이제 신학 쪽으로 넘어가면은 요게 이제 뭐 이제 역사적 예술과 관련해서는 이제 부세트의 지저스라는 책이 뭐 좀 오래됐죠. 한국에서 구하기 힘들죠. 그다음에 에른스트 르낭의 예수의 생애, The Life of Jesus 이런 책이 있고. 결혼서에서 저희가 들어봤던 그런 그렇죠. 예. 제목이죠. 막 예, 18세기, 19세기 이때. 예. 그리고 이것도 이제 그 슈트라우스의 다스 레벤 예수스라고 해서 예수라고 해서 이제 요게 이제 역사적 예수에 관한 최초의 이제 탐구와 관련된 책이죠. 그런데 이제 떨어졌어요. 이 귀한 책을. 이 떨어질 때 이 떨어진 걸 보고 이제 마음이 막 찔리더라고요. 저게 어떤 책인데? 예, 이게 어떤 책인데 제가 이 책을 어떻게 가져왔냐면 요거하고 여기 있는 이제 그 슈트라우스 책이 있거든요. 네, 슈트라우스 바이스 뭐 이런 책들. 예, 슈트라우스나 바이스나 뭐 이런 책들을 제가 맞네요. 화물칸으로 안 보내고 제가 그 기내용 캐리어 있잖아요. 그걸로 가져온 책이에요. 특별히 왜냐면 찢어질까 봐. 그랬는데 이제 애들이 그 이제 이사를 할 때 올 초에 3월에 이사를 할 때 모르니까 그냥 막 던진 거예요. 이사 도와준 건 고마운데 막 던져가지고 이거 어떤 책인지 모르고 이게 어떤 책인데 이게 막 지금 찢어져가지고 막 이렇게 막 너덜너덜하게 돼서 되게 마음이 아프고. 그다음에 이거는 이제 웨스코트의 그 복음서 개론에 관한 책은 1800년대 중반에 교재로 쓰였던 책이죠. 그다음에 이건 아들 폰 하르나게 이제 예수의 말씀들에 대한 큐에 대한 연구에 관한 최초의 이제 책이기도 하고, 이것도 이제 에른스트 르낭의 프랑스의 가장 대표적인 학자죠. The Gospels라는. 르낭이 책을 상당히 많이 썼습니다. 그다음에 이게 이제 튜셴도르프의 The Origin of the Four Gospels. 또 1850년대 상당히 오래된 그래도 다 대부분 본책들이 인용도 하고. 그런데 진짜 이런 책들이 있습니다. 말씀드리겠지만 진짜 다 자유주의 책이네요. 한마디로 이게 그러니까 역사적 예수 연구와 복음서 연구에 한 획을 그었던 한 세기를 그었던 책들을 지금 쭉 보여주신 건데 대단하네요. 제가 개론서에서만 봤던 걸 직접 실물로 보니까 이게 이제 저는 그렇게 생각해요. 그 자유주의는 이름을 남기고 보수주의는 그 시대에 도움을 주는 그런 게 좀 있는 것 같아요. 선택이죠. 제가 이제 제 책을 쓸 때도 뭘로 갈까 하다가 저는 보수 쪽으로 했는데 그건 본인의 선택인 것 같아요. 일단은 정말 저런 게 굉장히 중요한 책들이고 역사적인 책이라서 일단은 뭐 비판을 하더라도 알고 비판하는 게 상당히 중요하잖아요. 그런 점에서 참 진짜 귀한 구경을 했습니다. 그리고 저 책 말고도 좀 뒤에도 상당히 책이 많고 뭐 고문서 무슨 이거는 뭐 어디 도서관에도 없을 법한 그러겠네요. 총신대 도서관에도 없을 것 같은데 저는. 그렇죠. 소장 가치 사실 뭐 굉장히 많습니다. 그러니까요. 또 뭐 좀 소개해 주셨는데 이거는 그냥 저희 뭐 요거는 이제 아니면은 요거는 먼저 요거부터 하면은 이제 제가 그 학생들이 조금 읽었으면 이제 특별히 이제 제가 부탁드렸죠. 방학 동안에 학생들이 좀 읽었으면 좋겠다 하는 걸 추천 좀 해주세요. 그랬더니
특히 이제 대학생들 같은 경우에 예. 저는 이제 제가 좀 요즘은 살 수는 없을 거예요, 이 책. 네. 그렇지만 제가 책을 사서 제일 많이 선물했던 책 이제 이 예수와 만난 사람들이라는 이현주 목사님 혹시 잘 알죠. 예. 성공의 쪽인가요? 아니요, 햇셀 책 번역도 많이 하시고. 네, 맞아요, 햇셀. 그리고 이제 저기 보면 제가 책 다 있는데 그분 책은 네. 저기 뭐 옹달샘입니다. 뭐 맞아요, 이거 옛날에 그 동양사상하고 기독교 연결해서 예, 연구도 많이 하시고. 예, 맞아요. 뭐 동화 작가기도 하시고. 예, 맞아요. 예. 굉장히 이제. 네, 그래서 저는 이제 제 꿈이 뭐냐면은 이현주 목사님 같이 이런 책을 하나 쓰는 게 제 꿈인데 아마 이루지 못할 것 같아요. 이분이 워낙 탁월한 분이라서 참 제가 좋아하는 분인데 어쨌든 그래서 기념으로 제가 한 권을 가지고 있고 지금은 아마 절판이 됐을 거예요. 절판이 됐지만 참 제가 좋아하는 책. 교수님의 20대가 연상이 됩니다. 어떤 책을 읽으실지. 예. 예. 네, 그다음에 이제 요거는 어제 산 책이 그저께 샀나? 요 두 권을 이제 그저께 샀는데 블록체인이 이제 최근에 이제 굉장히 중요한 부분이 있고 그다음 비트코인이라든지 이런 게 이제 앞으로 뭐 굉장히 중요한 그 화폐가 되잖아요. 그래서 이제 그러한 설명들을 좀 자세히 보고 싶어서 이제 요 책을 샀고, 그다음에 이제 김수행 교수님이 이제 은퇴를 하셨지만 자본론에 대해서 소위 이제 그 경제학에서 막스주의 경제학을 가르쳤던 분이죠. 가장 유명한 분이죠. 그분이 이제 쉽게 이제 그 자본론에 대해서 썼기 때문에 이런 책도 이제 학생들이 보면 도움이 되지 않겠나 생각을 하고 있습니다. 그다음에 이제 요 이반 일리치의 책도 애들이 보면 대학생들이 보기에는 좋은 책인데 뭐 예를 들어 전문가들의 사회라든지 그림자 노동이라든지 또 과거의 거울에 비추고라든지 이반 일리치의 책도 전 대학생들이 보기에 좋다라는 생각을 하고, 예, 그다음에 또 몸의 철학이라고 여기 이제 또 절판이 됐어요. 네. 여기 이제 그 레이코프하고 레이코프는 이제 인지언학자, 인지언학자인데 워낙 이제 다양하게 이제 영역에서 활동을 하시니까. 그다음에 이제 그 마크 존스하고 이 두 분이 이제 썼는데 신체화된 마음의 서구 사상에 대한 도전이라고 해서 소위 이제 경험론의 관점에서 이 서구 사상의 그 합리론 위주의 그 입장에 대해서 전면적인 비판을 한 거예요. 굉장히 탁월한 책이라고 저는 생각해요. 좀 어려운 책이죠. 예, 좀 어렵죠. 좀 어려운데 이제 요거를 스타디를 하면은 여기 이제 철학도 관계가 있고 인지과학도 관계가 있고 뭐 여러 가지 학문에서 언어학도 물론 관계가 있고 문학에도 관계가 있고 그래서 여러 학문과 이제 관계가 있기 때문에 같이 이제 다른 전공을 하는 사람들이 같이 스타디를 하면 좋다고 생각하고, 저는 이제 이쪽에 왜 관심이 있냐면은 소위 그 기독교의 사고, 기독교적인 사고 또는 크리스찬들의 사고가 너무 합리론적이다 그런 생각을 해요. 네, 그래서 지식을 받아들이는 것도 그렇고 지식을 수행하는 데 있어도 좀 더 합리론적인 관심이 많기 때문에 이걸 경험론적으로 바꿀 때에 좀 행동이 따라오는 그러한 실천이 되지 않겠나. 저는 그런 생각을 합니다. 그래서 아는 게 무슨 의미가 있겠어요? 사회를 바꾸지 못한다면. 그런 점에서 저는 칼 막스를 좋아합니다. 이게 사실 이거 저도 이제 많이 봤던 것 같은데 저 책을 못 봤는데 인바디드 마인드라고 하잖아요. 그러니까 체화된, 체현된 정신 이런 사실 그래서 행동이라든가 우리 어떤 경험 이런 것들이 몸 플래시라고 되게 중요시하는 거라서 참 중요한 트렌드인 것 같아요, 요즘에. 소위 이제 인지과학이나 이제 저는 인지언어학을 했는데 인지과학 같은 경우에는 인지언어학도 그렇고 이제 경험론적인 그런 관점에서 경험론 우위의 관점에서 사물 또는 이제 그 생각에 대한 해석을 하는 관점이거든요. 그래서 좀 상당히 의미가 있다고 생각을 하고, 이거는 이제 또 재밌는데 치즈와 구더기라고 해서 제목이 좀 독특하죠. 이건 진저부르크라고 하는 그 교수님이 쓴 책인데, 이 책에서는 소위 이제 그 구조사라고 해서 저도 뭐 저기 뭐 문학과 예술의 사회사라든지 뭐 그런 구조사가 이제 아날학파에 의해서 영향을 많이 미쳤는데, 아날학파는 그 사회사나 전체사나 구조사적인 관점에서 역사를 이제 해석을 했었어요. 그럴 경우에 이제 예를 들어서 16세기에 신앙을 가지지 않았던 사람은 없었다라고 하는 그런 이제 생각을 구조사에서는 이제 가지는데, 이 진저부르크 같은 경우에는 그 당시에 16세기에
어떤 한 가정에 있었던 일, 한 사람이 이제 이단으로 정죄를 받으면서 이 사람이 재판받는 과정에서 나타나는 미시적인 그런 접근을 통해서 그 사회에 대한 재해석을 하는. 그래서 지금 이제 학계에서 역사학계에서 구조사담으로 난 게 이제 미시사고 지금은 이제 또 전체사로 넘어가는 분위기가 있어요. 그런데 구조사 같은 경우에 지금 역사적 예술 연구에서 구조사에 아직까지 머물러 있지만 제가 보기에는 이제 그 미시사적인 관점이 지금 신약학에 들어와야 되지 않느냐 그런 점에서 좀 더 신약학의 흐름을 좀 끌고 나가고 싶은 사람이 있으면은 미시사적인 관점에서 조금 더 글을 써야 된다 하는 게 제 생각이에요. 그런 점에서 이게 통찰력을 주는 책이라고 생각을 하고 그다음에 이제 제가 그 대학 때 뭐 소위 이제 우리 때는 전 뭐 86학번인데 우리 때는 그 예술을 좀 믿는 사람들은 기본적으로 그런 생각이 있었어요. 세계관이라고 하는 또 세계관 운동이라고도 하고 그래서 그 당시에 이제 그 소위 이제 프란시스 셰퍼에게서 세례를 받았다라는 표현을 할 만큼 인생에 굉장히 그 다시 한번 중생을 경험하는 그런 게 이제 우리 당시에는 있었는데 저도 이제 그 당시에 대학에 들어가서 이제 셰퍼에 나온 책은 다 봤고 소위 이제 삼부작이라고 하는 것도 이제 그때는 하나는 번역이 안 됐을 거예요. 뭐 제가 이제 드가 투이시 대언가 뭐 그 책 거기 계신 하나님. 예. 거기 계신 말씀하시는 하나님 번역이 됐고 첫 번째가 이제 드가 투이시 대언가 뭐 이런 책이 있었는데 거기 계시는 하나님 그런 이제 번역이 안 됐던 걸로 기억하는데 뭐 그런 책이라든지 또 이승에서의 도피 뭐 그다음에 그러면 우리는 어떻게 살 것인가 그다음에 그러네요. 예, 그런 추억이 돋네요 저도. 예. 그 당시에 이제 그 셰퍼를 보면서 삶의 의미를 이제 발견하게 됐죠. 맞습니다. 네네. 한 줄기 빛이랄까. 맞아요. 예, 그래서 이제 셰퍼를 보고 그러다가 3학년쯤 되면서 셰퍼의 한계를 느끼기 시작했어요. 너무 빠르게 느끼신 거 아니에요? 그래서 이제 셰퍼 너머에 뭐가 없을까 그런 생각을 하고 있었는데 마침 이제 자크 엘룰을 발견을 하게 됐습니다. 그래서 자크 엘룰의 이제 이게 아마 90년도에 나온 책인가? 네, 뒤틀려진 기독교가 아마 90년도에 번역이 됐나 아마 그럴 거예요. 90년, 91년인지. 예, 그래서 자크 엘룰을 보면서 이제 저는 다시 이제 그 제가 가야 할 그 학문의 방향 또는 삶의 방향을 이제 좀 찾게 됐다라고 말을 할 만큼 그 엘룰의 책에 저는 상당히 빚을 졌다고 생각합니다. 예, 그래서 엘룰이 참 영향을 많이 미쳤고 그다음에 또 학생들한테 이제 소개해주고 싶은 책은 그 톰 라이트의 책인데 마침내 드러난 하나님 나라라고 해서 톰 라이트의 책은 이제 가장 큰 장점이 학문성이 있으면서 읽을 때 은혜가 돼요. 다 거쳤네요. 그러니까 이분이 이제 그 영국에 있을 때 이렇게 TV에 나와서 이제 자주 말도 잘하잖아요. 말도 잘하죠. 굉장히 잘하죠. 부흥사처럼 네네네. 토하는데 말도. 네. 그래서 그런 점에서 이제 이분의 이 그 책들이 다 좋은데 그 중에서 특별히 이제 저는 마침내 드러난 하나님 나라 책이 상당히 그 학생들에게 도움이 되고. 최근에 이제 그 소위 그 죽음 이후의 삶이라고 하는 게 좀 중요한데 내세라고 하는 게 새하늘과 새 땅이라고 하는 게 어떻게 될 것이냐라는 점에서 이제 이 책이 상당히 좋은 그 인사이트를 주지 않나 생각합니다. 그리고 여기 어디 있나 또 하면서 또 찾으셔야 되는데. 예, 새하늘과 새 땅도 있는데. 새하늘의 땅이요? 저희 출판사 책이죠? 예. 예, 뭐 그냥 말씀하시죠. 있는 걸로 하고. 나도 어디서 본 것 같은데 뭐 하도 많아서 제가 여기 뒀었는데 또 설명하려고 여기 뒀었는데 지금 조금 전에 막 움직이다가 네. 아무튼 네. 어디 있겠죠? 네. 예. 그래서 뭐 이런 책들이 있고 그다음에 시집을 뭐 몇 개만 소개하자면 별 거다 뭐 누구나 좋아하는 그 윤동주 시인의 시 그다음에 저한테 또 상당한 충격을 줬던 이 당시에 있었던 사람들은 다 기영도의 책들이 이제 또 저는 이제 인물 중심으로 글을 보기 때문에 기영도의 책은 이제 다 이렇게 봤고 그다음에 자크 프레베르의 붉은 말이라든지 또 이제 아르티로 랭보의 글이라든지 그 당시에 또 많이 읽었던 사랑굿 김초혜 씨 그다음 브레이트의 그 살아남은 자의 슬픔 뭐 이런 또 80년대 어떤 향수가 확 올라오네요. 80년대. 근데 제가 지금 보니까요. 교수님이 굉장히 책을 다양하게 소개해 주셨는데 이게 지금 뭐 역사학, 철학 또 다양한 관점들의 사회과학 책들도 소개해 주셨는데 이게 그냥 취미로 읽는 게 아니라 사실은 복음서 연구라든가 신약학 연구에도 간접적으로나마 어느 식으로 아까 지금 아나락파 얘기도 하시고 미시사 얘기도 하시고 뭐 구조사 얘기도 하고 사회과학 얘기 많이
어느 정도 이렇게 언어학도 얘기하시고 살짝 이렇게 방법론적으로 우리가 차용할 수 있는 여러 가지 어떤 소스가 될 거라는 생각이 드는데. 네네. 그러겠죠? 네, 그렇죠. 네. 학문이라고 하는 것은 이제 독립적으로 존재할 수가 없고 인터디시플리너리라고 하잖아요. 그래서 서로 이제 상호 관계 속에서 이제 학문이 존재하고 그리고 이제 사실 신학이라고 하는 것도 마찬가지죠. 그리고 소위 이제 박사 과정에 가면 이제 박사 과정에서는 뭔가 새로운 방법론을 사용을 하게 되는데 그 새로운 방법론이라고 하는 것은 두 가지 방법밖에 없어요. 하나는 기존 연구에서 허점을 찾아서 그것을 이제 지적하는 논리적인 모순을 지적하는 그 방법이 있고, 비평하는 크리틱하는 네. 두 번째는 다른 학문에서 활발하게 사용되고 있는 완전히 안정이 된 그런 방법을 이제 가지고 오면 되는 거죠. 그래서 두 가지 방법을 통해서 새로운 논문을 쓰기 때문에 사실 이제 저는 대학 때 이제 인문학적인 그런 교양 그게 굉장히 중요하다고 생각을 해요. 네, 아까도 교수님 얘기하셨듯이 네. 그 성서나 텍스트를 연구할 때 어떤 방법론을 사용하냐가 굉장히 중요하다고 하셨잖아요. 그렇기 때문에 그 방법론이란 거는 사실 일반 그 교양 학문에서 인문학에서 많이 활발하게 하고 있는 어떤 연구들, 뭐 문화인류학적 연구, 사회과학적 연구, 뭐 아니면 언어학적 연구 막 다양한 게 있을 거 아니에요. 그러니까 그런 방법도 충분히 이렇게 베이스가 잘 돼 있으면은 텍스트를 연구하는데 굉장히 도움이 될 것 같아요. 그렇죠. 그래서 이제 자기가 평소에 알고 있던 거를 여러 가지 방법들 중에서 방법론들 중에서 하나를 가지고 와서 텍스트에 적용을 하면 이제 논문이 나오는 거예요. 그러네요. 맞습니다. 그래서 사실은 신학만 공부할 게 아니라 그래서 저는 그런 생각이 들어요. 방학 때는 정말 저는 평소에 읽고 싶은데 읽지 못했던 약간 인문사회과학 쪽의 책을 열심히 읽고 또 학기 중에는 또 열심히 또 수업 따라가기 위해서 공부하고 이게 병행하면 철학적 지식도 굉장히 중요하잖아요. 그렇죠. 철학, 역사 이런 것도. 그런데 이제 학기 중에는 하기 힘드니까 방학 때는 이렇게 인문학 공부 열심히 하고 또 학기 중에는 또 이제 마가복음, 마태복음 열심히 공부하고 이렇게 하면은 이제 균형이 되지 않을까 하는 생각이 좀 들더라고요. 알겠습니다. 오늘 뭐 책을 너무 많이 소개해 주셔서 사실 책 얘기만 하다 보면은 진짜 시간 다 가고 재밌게 할 수 있을 것 같아요. 저희 다 뒤지면서 막 너무 좋은 책도 많고 재밌는 책도 많고 교수님 뭐 서점에 서봐 보니까 뭐 김수영을 위하여도 있고 많습니다. 그래서 참 재밌는 구경거리가 될 것 같고 학생들이 오면은 좋은 놀이터가 될 것 같긴 한데 또 교수님도 연구하셔야 되니까. 야, 그리고 또 저희 본격적으로 오늘 저희가 방송을 하려고 하는 이유가 목적을 또 달성해야 되니까. 그렇죠? 마이클 버드의 주 예수의 복음이라는 책이 이제 얼마 전에 나왔고 이 책을 이제 교수님께도 추천사도 써주셨고 해서 저희가 이제 본격적으로 이 책에 대해서 이제 이야기를 나누려고 합니다. 일단은 이제 마이클 버드가 74년생이고 굉장히 젊어요. 저보다 5살 많네요. 그러니까 이제 뭐 떠오르는 아주 젊은 연구자인 것 같고 아직 뭐 중견 학자라든가 뭐 신약학계를 어떤 좀 이끌어가는 어떤 주도적인 학자 그런 건 아닌 것 같은데 굉장히 또 성실하게 열심히 제가 아마존에서 보니까 굉장히 책을 많이 이렇게 막 쓰더라고요. 그러니까 아마 열심히 집필 활동하는 젊은 학자 같아요. 교수님 단도직입적으로 책 어떻게 보셨어요? 이분 책은 일단 잘 썼어요. 잘 썼는데 이제 잘 썼다라고 하는 것은 지금 이제 그 신약학계 특히 이제 복음서 연구와 관련해서 예수의 말씀이 복음서로 이제 전달되어서 복음서로 형성되어서 사복음서로 이제 확정이 되기까지 그 과정에 대해서 자기 나름대로 이제 방법론을 가지고 학계의 이론들을 잘 엮어서 설명을 하면서 이끌어 나갔다라고 하는 건 이제 장점이죠. 그리고 사실 그런 점에서 이제 복음서 개론서다 그래 볼 수가 있고 가장 최근에 나온 이론까지도 다 섭렵하고 있기 때문에 지금까지 나온 이론들을 알고 싶은 사람들 그리고 이제 전체적인 흐름을 좀 자세히 알고 싶은 사람들 그런 사람들에게는 굉장히 도움이 되는 책이다 그런 생각을 합니다. 그리고 사실 74년생이면 그렇게 젊은 게 아니에요. 아, 그래요? 왜냐하면 영국은 그 박사가 20대 중반에 되기 때문에 영국 같은 경우는 이제 정상적으로 공부를 했으면 한 30대 중반이 되면 굵직굵직한 책이 이미 한 2억 권 나와서 프로페서가 됐을 그런 나이이기 때문에 호주는 이제 좀 다르긴 하겠습니다만 그래서 이제 영국 기준으로 하면 이분이 그렇게 좀 젊은 학자도 아니고 어떻게 보면 이제 중견에 가까운 거라고 볼 수도 있어요. 영국 기준으로는. 근데 참 한국은 그런 거에 비하면 생계와 뭐 어떤 뭐 학비와 이런 거 다 부담이 막 늘어나니까 이제 사실은 길어지는 것 같아요. 맞습니다.
그리고 이분이 이제 처음에 이제 시작할 때는 박사는 이제 젠탈 미션에 대해서 그걸 쓴 이방인들 선교에 대해서 이제 박사를 쓴 걸로 알고 있어요. 그래서 그 이제 JSNTSS에서 이제 출판이 됐고, 그다음에 이제 어너멀러스 주라고 해서 이제 바울 쪽으로 이분이 좀 썼고, 그다음에 이제 기독론에 좀 관심을 가지고 이제 아티클을 좀 썼던 것 같아요. 그래서 바트만에 대한 반박으로 이제 하나님은 어떻게 예수가 되었나, 여기 이제 바트만의 책 제목을 패러디한 거죠. 그래서 이제 요거 이제 편집을 이제 이분이 이제 했고, 그래서 이분의 이제 주요한 관심사는 이 책의 서론에서도 이제 이야기를 하고 있듯이 이분의 주요한 관심사는 이제 사실 복음서였는데 당분간 이제 바울에서 좀 놀다가 다시 이제 복음서로 들어와서 이 책을 썼다, 그렇게 볼 수 있습니다. 네, 일단 저는요. 네. 저는 뭐 전혀 이런 신약학 잘 몰라서 책 제목이 이런 싱거운 책 제목을 낼까 그런 생각이 드는 거예요. 주 예수의 복음? 뭐 왜 이렇게 당연하고 재미없게 제목을 줬지? 그런 생각이 들었어요. 근데 이제 일단은 책의 성격을 가장 잘 드러나는 게 제목일 테니까 제목이 더 가스펠 오브 더 로드. 가스펠 오브 더 로드. 이게 저 같은 사람은 왜 당연한 걸 이렇게 얘기하는가 이렇게 생각할지 모르는데 이 어떤 제목이 갖고 있는 어떤 함이랄까? 왜 이런 제목 줬을까요? 혹시 뭐 그러니까 우리가 가지고 있는, 그러니까 학교에서 이제 중요한 것은 예수 전성이 있는데 Jesus traditions, 이 예수 전성이라고 하는 게 gospel traditions, 복음서 전성으로 전달되는 과정에 대한 게 복음서 연구라고 볼 수가 있어요. 복음서 연구가 뭐냐? 예수 전성이 복음서 전성으로 어떻게 트랜스미션 전달이 되었느냐, 이게 이제 복음서 연구에서 가장 중요하고 어떻게 보면 복음서 연구의 전부라고 말을 할 수가 있어요. 그런데 이제 그 중에서 우리가 가지고 있는 복음서는 눈에 보이잖아요. 사복음서 가지고 있으니까. 그런데 이 사복음서에서 뭘 우리가 추출해내게 되느냐면 Jesus traditions, 예수 전성을 찾아내는 거예요. 그런데 이제 그런 과정에서 예수 전성이 복음서 전성으로 상당히 신뢰할 만하게, reliable하게, 신뢰할 만하게 전달되었다라고 하는 것을 생각하는 사람들은 보수적인 학자. 근데 이제 중간에 여러 가지 영향을 받아서 믿을 수가 없다. 불트만 같은 경우에는 굉장히 파편적으로 남아 있고, 파편적으로 남아 있는 것조차도 우리 믿을 수가 없다. 뭐 왜곡시키고 막 변질되고 막 추가되고 막 이렇게 있다. 그렇죠. 그렇기 때문에 우리가 가지고 있는 복음서 안에는 예수가 없다고 보는 거예요. 역사적 예수가 없다고 보는 거예요. 그렇기 때문에 이제 역사적 예수 연구와 관련해서는 불트만의 그러한 관점 때문에 무탐구의 시대가 된 겁니다. 그래서 보수적인 학자들 같은 경우에는 우리가 가지고 있는 복음서 내에서 주 예수의 복음이 있다라고 생각하고, 진보적인 학자는 주 예수의 복음이 없다라고 생각하기 때문에 이분이 이제 제목은 사실 더 가스펠 오브 더 로드인데 주의 복음이죠. 주님의 복음이죠. 그런데 주 예수의 복음으로 한 게 더 나아요. 처음에는 주의 복음이었는데 누가 중간에 이렇게 바꾸셨더라고요. 더 잘하신 거예요, 바꾸신 게. 뉘앙스가 이제 좀 살아나니까 또 이제 역사적 예수라고 하는 그런 의미도 이제 좀 들어가고, 그래서 이제 주 예수의 복음이, 제목이 이제 주 예수의 복음이라고 하는 것은 우리가 가지고 있는 사복음서가 예수 전성을 그대로 가지고 있다, 신뢰할 만하다 하는 그런 내용을 보여주고 있는 거죠. 네. 그렇군요. 지금 교수님 말씀하시니까 제가 책을 읽어봤는데 일단은 버드의 기획이랄까, 이 책의 프로젝트에 대한 게 좀 이해가 되네요. 보니까 제가 조금 이해하기 어렸던 것 중에 하나가, 계속해서 버드가 어떤 하나의 입장들이 있는데 그것을 자꾸 변화하거나 반박하면서 자기의 논지를 이렇게 끌고 가는 거예요. 그러니까 선의가 필요한 것 같아요, 이 책인데. 왜냐면 이제 아까 교수님께서는 옛날 책도 보여주셨지만, 그러니까 19세기, 20세기 초까지 옛날 그 비평학계라고 하는 그런 사람들이 계속해서 문제를 제기한 역사가 있잖아요. 근데 그런 역사를 저희는 잘 모르니까 대충 뭐 예수가 했던 말이랑 바울이 했던 말이 다르다. 아까 말했처럼 이렇게 예수의 원래 복음하고 초대교회하고 완전히 어느 정도 시간 간극이 있으니까 뭐 이게 막 불연속적이다, 이런 그런 오래된 비평이 있었겠죠. 그러니까 그거에 대해서 이제 반박하면서 그렇지 않다는 걸 자기 입장을 쭉 전개하는 것 같아요. 그래서 그 선의가 사실은 없는 상황에서 읽으니까 그런 것도 좀, 근데 하지만 그런 것도 잘 정리해 주니까 많이 배우게 됐는데, 아마 통칭해서 자유주의자들이 했던 비평의 어떤 오랜 역사가 많이 있었겠죠. 그래서 신약 성서학계에서. 제가 뭐 그런 걸 아마 변증하고 비판하는. 그렇죠. 왜냐하면 이분이 이제 조금 보수적으로 이제 하려고 하다 보니까. 그래서 이제 재밌는 거는 이 책의 서문에 보면은
톰 라이트에게서 영향을 받았다라고 이야기를 해요. 맞아요. 예. 그 얘기 하더라고요. 그런데 이제 그럼 톰 라이트는 어떠냐? 네. 이 톰 라이트 같은 경우에는 이게 이제 네. 그 톰 라이트의 이제 중요한 시리즈죠. 네, 이게 네. The New Testament and the People of God이라고 네. 하는 책인데 이 책을 누구에게 헌정을 했냐면 그 브라이언 월시에게 헌정을 합니다. 네. 브라이언 월시가 누구냐면은 옛날에 그 세계관 운동할 예, 때 그분이에요? 예, 그리스도인의 비전 그 책 네네네네. 있잖아요. 그 당시에 교과서 예. 그 책을 쓴 분에게 이분이 톰 라이트 그거는 또 몰랐네요. 이 시리즈의 첫 책을 헌정을 한 거예요. 대단하죠? 그러네요. 그러니까 톰 라이트의 신학적인 패러다임이라고 하는 것은 뭐냐면 세계관 운동을 신약하게 접목시킨 거예요. 맞습니다. 제가 한글 번역된 거 보니까 그 초반부에 세계관 얘기 많이 했던 것 같아요. 예. 그래서 이게 이제 그 비판적 실제주의라고 하는 이제 네. 톰 라이트가 사용하는 비판적 실제주의, 그다음에 이중 유사성, 이중 비유사성의 원리라고 하는데 이제 역사적 예수 쪽에서는 그러한 방법론을 사용해 가지고 이분은 이제 그 소위 이제 보수적인 학자들이 신학적인 그런 논쟁들을 할 때에 보수적인 학자들이 생각하는 그 신학적인 아규먼트 주장들이나 그다음에 진보적인 학자들이 생각하는 뭐 브레데나 불트만이나 이런 사람들이 생각하는 그런 신학적인 주장들이나 똑같이 가중치를 줘야 되는 게 아니냐. 그래서 중요한 것은 뭐냐면은 1세기의 기독교의 세팅에서 우리가 가지고 있는 그 캐노니컬 가스펄스, 이 정경복음서에서 나온 역사적 예수에 관한 이야기가 소위 이제 불트만이나 또는 크라상이나 뭐 이런 분들이 생각하는 그러한 자료들에서 나온 역사적 예수와 비교를 해볼 때에 뭐가 1세기의 상황에 가장 더 맞아떨어지느냐. 자기가 생각하기에는 톰 라이트의 주장은 사복음서에 나오는 이야기를 가지고 역사 예술을 재구성했을 때에 오히려 1세기의 상황이 더 맞아떨어진다. 그래서 자기 자신의 이제 주장을 이제 보수적인 관점에서 변증을 해나가요. 네. 그게 이제 톰 라이트의 학문적인 방법론이에요. 그러다 보니 이제 뭐 아까 제가 말씀드린 대로 기독교 세계관을 적용을 시킨 거예요. 신약학에다가. 그런 점에서는 저의 롤 모델이기도 하죠. 제가 이제 아까 그 자크 엘룰에 대해서 이제 이야기를 했는데, 자크 엘룰은 제가 셰프의 한계를 넘었다라고 했던 이야기 중에 하나가, 자크 엘룰 같은 경우에는 그분이 이제 보로데 대학의 법대 교수로 있으면서 뭐 키르케고르나 칼막스의 영향을 받아요. 그러면서 이제 그 자기 전공 분야에 있어서 그 전에 셰프는 수세적으로 지켜나갔다라고 하는 기독교의 진리를 수세적으로 지켜나갔다라고 한다면, 자크 엘룰은 공세적인 걸 해요. 우리가 이제 세계관 운동이 한국의 1970년대 후반부터 80년대, 90년대 이르러서 정체되고 없어진 가장 큰 이유 중에 하나가 셰프 모델에서 엘룰 모델로 가지 못했기 때문이다. 저는 그렇게 보거든요. 예, 그래서 자기 학문의 영역에서 계속 기독교 세계관 운동을 90년대까지도 하는 이야기가 뭐 기독교 세계관 창조 타락 구성이라고 하는 관점에서 학문에 접근해야 된다라고 말만 했지 구체적인 성과물들이 나오지 않았던 거예요. 그런데 그거를 이제 나름대로 법학 분야에서 자기 나름대로 돌파구를 이미 찾아서 뚫고 나갔던 사람이 프란시스 셰프와 거의 동시대 또는 좀 더 초기에 있었던 그 엘룰이 이미 있었다는 거예요. 그래서 저는 그 셰프의 공헌도 상당히 중요하지만 엘룰의 공헌은 어쩌면 우리에게는 좀 더 큰 적극적인 방향을 제시한다고 생각을 해요. 그래서 이제 톰 라이트 같은 경우에도 사실은 이제 그런 역할을 한 거죠. 신약학이라고 하는 게 한 1800년대 중반부터 비평하게 그 영향을 받아서 상당히 진보적인, 그리고 우리가 소위 이제 교회에서 말하는 신앙과는 전혀 다른 이야기들이 이제 유통되는, 신약 학계에서는 유통이 되는 그런 상황이었는데, 톰 라이트 같은 경우에는 우리가 가지고 있는 전통적인 신앙이 의미가 있다. 그렇기 때문에 이 전통적인 신앙이라고 하는 이러한 그 배경하에서 나온 여러 가지 이제 그 논증들이 사실은 이제 진보적인 학자들의 주장과 비교를 해볼 때 전혀 뭐 부족하지 않다, 논리적으로 그리고 이제 학문적으로 부족하지 않다라고 하는 주장을 처음 이제 하게 된 거예요. 처음은 아니지만 그런 주장을 하게 된 거예요. 1990년대 전후로 또 이제 1980년대부터 보수적인 학자들이 탁월한 학자들이 보수적인 학자들 중에 탁월한 학자들이 많이 배출이 됩니다. 하워드 마샬은 좀 더 오래되긴 했지만, 하워드 마샬도 이제 그렇고, 그다음에 뭐 최근에는 이제
옥스퍼드 대학에 있는 박뮤얼 같은 경우에도 좀 보수적이라고 볼 수가 있고, 지금 뭐 캠브리지나 옥스퍼드나 더럼이나 상당히 좋은 대학들에서 이 보수적인 학자들이 굉장히 많이 활동을 하고 있어요. 그래서 이제 뭐 어쨌든 이제 이분도 이제 그런 점에서 이제 좀 보수라고 볼 수가 있는데, 마이클 버드 같은 경우에도 자기가 이제 이 책 서문에서 그런 이야기를 하죠. 자기는 톰 라이스의 그 방법론을 보면서 크리스찬 신약학자들이 어떻게 논문을 써야 되고 글을 써야 되는지를 발견하게 된 거예요. 그러면서 이분이 이제 주장하는 것은 believing criticism, 그러니까 믿음의 기초 위에서 하는 비평이라고 하는 그런 걸 이야기를 하는데, 챕터 2에서 이제 이분이 방법론을 제시를 하면서 자기는 비평학이라고 하는 게 사실 믿음이 없죠. 믿음이 없는 상황에서 그런 비평을 한다라고 한다면, 자기는 이제 믿음이라고 하는 것 자체도 하나의 그 중요한 그 아규먼트가 될 수 있다라고 보는 거예요. 그런 관점에서 소위 이제 역사적 예수 전성이 복음서 전성으로 전달되는 그 과정에 대해서 여러 가지 이제 이론들을 찬반을 이렇게 이제 보면서 보수적인 입장들을 결론으로 계속 내리는 그런 걸 우리가 이 책에서 볼 수가 있습니다. 어쩌면은 저도 교수님 얘기 들으면서 생각하는데, 옛날에 그 근대성에 함몰된 그 비평학계는 이 학문의 영역, 이게 중립성의 영역이니까 여기에 무슨 뭐 페이스 베이스가 들어간다든가, 혹은 뭐 너의 어떤 개인적인 신앙을 갖고 여기서 학문 아카데믹에서 논쟁하지 마 이렇게 해가지고 다 배제시켜서 굉장히 철저하게 아카데믹하고 되게 중립적이고 학문적이라고 이렇게 생각해서 이렇게 신약학을 이끌어왔는데, 사실 이런 것 자체가 신화고, 그렇죠. 다양한 자기의 전통이라든가 입장이라든가 혹은 신앙에 기초한 여러 가지 믿음에 기초한 이런 것들이 다양하게 엮여서 학문 방법이 돌아가는 게 사실 최근에 또 방법이라고 생각이 들어요. 그렇죠. 네. 예. 어쩌면은 근대세를 너무 세게 받은 그 비평학자들이 자기만의 전제가 너무 강해서 오히려 더 좁은 어떤 걸 만들진 않았나, 그 합리성이라는 강한 그 테두리 안에서만 작업하자는 그런 생각도 좀 드네요. 그런 점에서 이제 그 톰 라이트가 가지고 있는 방법이 이제 비판적 실제론이 그런 관점이 되는 거죠. 일단 뭐 조금 더 얘기를 더 하면은 이제 그 역사적 예수 연구에 대한 그 이야기도 많이 나오고, 아까 말씀하실 때 그 예수 전승에서 복음서 전승, 이 간극을 어떻게 설명했느냐가 굉장히 중요한 어떤 학자들의 논쟁이고 이슈인 것 같아요. 근데 이거를 어떻게 연속적으로 보냐, 아니면 불연속적으로 보냐, 막 그런 논쟁도 많고, 또 책에 보니까 다른 복음서들 뭐 이런 얘기도 나오고, 그러니까 제가 생각해도 우리는 당연히 지금 정경이라고 생각했던 그것이 전부라고 생각하는데, 뭐 다양한 이렇게 뭐 쪼가리 복음들도 있을 수 있고, 다른 뭐 외경이라고 하는 것도 있을 수 있고, 여러 가지 문서가 있을 것 같아요. 또 최근에는 뭐 그 도마복음 뭐 이런 것도 뭐 얘기도 많이 하고, 뭐 전문적으로 신학을 공부하던 그런 게 있다더라 막 얘기도 하고, 거기에 뭐 예수가 뭐 어땠다더라 이런 가십거리죠 사실은, 일반 다큐멘터리에서 좋아할 만한. 근데 사실 이제 그런 것들이 궁금하기도 하거든요. 정말 그때 다양한 문서들이 있었을 테고, 이 복음서들도 뭐 여러 가지 있었는데 그 중에서 사복음서만 딱 채택된 건가? 뭐 이런 생각? 혹은 뭐 사복음서 자체도 한 번에 딱 쓰여진 게 아니라 뭔가 좀 이렇게 여러 가지 자료들이 만들어지고 구성돼서 이렇게 만들어질 텐데, 그런 점에서 상당히 그런 게 좀 궁금하기도 하고요. 또 하나 더 질문 드리면, 저도 이제 옛날에 크루스한 책을 한번 읽어봤는데 되게 재밌더라고요. 상상력이 대단한 것 같아요. 이제 뭐 또 여러 가지 자료들 막 보도되도 못한 자료를 막 끄집어와가지고 막, 나름대로 제 생각에 약간 소설 같은 게 또 많은데, 근데 그런 것들 보면은 이제 복음서에 대한 그 공격들이라든가 역사적 신뢰성을 무너뜨리는 굉장히 다양한 이제 학계뿐만 아니라 일반 진짜 소설 같은 것도 굉장히 많은데, 약간 그때 진짜 여러 가지 문서들 이런 것들이 뭐 얼마만큼 우리가 신뢰할 만한 건지, 또 어떤 것들이 있는지, 그걸 어떻게 우리가 바라봐야 되느냐, 그런 것도 좀 간단하게 얘기해 주시면 좋을 것 같아요. 너무 제가 직관적인지 모르겠는데. 질문이 너무 길어서 질문이 긴데, 이제 어떤 점에서 길다라고 말을 하냐면, 너무 많은 분야를 이야기를 하셨어요. 아, 그래요? 그럼 교수님 알아서 그냥 추려주세요. 일단 그 전승사 비평이라고 해서 예수 전승이 복음서 전승으로 전달되는 그 과정, 그게 이제 전승이라고 하는데, 그런 그 전승이 되는 역사에 관한 비평이 있습니다. 그래서 그게 예를 들어서 이제 그 아까 말씀드린 대로 예수 전승이라고 하는 것은 구두 전승이죠. 예수께서 말로 하셨으니까 구두 전승이고, 그다음에 유대 팔레스타인에서 만들어진 전승이라고 볼 수가 있고, 그다음에 예수께서 아람어를 사용을 하셨으니까 아람어 전승이라고 볼 수가 있는 것이죠. 예수 전승의 특징은 다양하네요.
그렇게 이제 생각을 할 수가 있습니다. 그리고 이제 복음서는 우리가 아는 대로 주로 이제 헬라 도시에서 기록이 됐죠. 그다음에 헬라어로 이제 기록이 됐고, 그다음에 기록된 전승이라는 거죠. 그래서 예수 전승이 복음서 전승으로 전달이 될 때에 그 어느 정도의 변화가 있었다. 장벽들이 있었다고 보는 거죠. 근데 그게 이 장벽이 너무 컸다라고 생각하는 사람들은 그 불연속성을 주장을 하게 되고, 장벽 별거 아니었어. 그렇게 생각하는 사람들은 그 연속성이 좀 더 있다고 보는 거예요. 그래서 뭐 사실은 이제 제가 그 전공인데 제 책인데 이 책을 소개를 해야 됩니다만 이 또 좋은 책이에요. 아니, 이 책에 제가 또 미리 말씀드리면은 이제 버드가 교수님 책을 인용하는 막 하더라고요. 제 책. 그래서 저도 신기했는데. 뭐 당연히 해야죠. 맞습니다. 왜냐하면 이제 버드 같은 경우에는 이때가 있었던 여러 가지 논쟁들을 거의 다 소개를 해요. 웬만한 주장들은 다 소개를 하기 때문에. 제 주장도 뭐 이제 이중언어적인 전달이라고 하는 그 전승사를 이중언어적인 전달로 본 건 최초의 책이에요. 그런 점에서 이제 의미가 있으니까 이제 뭐 이야기를 했겠죠. 그런데 크게 다루지 않아서 좀 말씀하시고. 이게 이제 제 책은 Jesus and Gospel Traditions in Bilingual Context라는 제목인데 예수 전승이 복음서 전승으로 전달이 될 때에 이중언어적인 그런 상황에서 전달이 되었다라고 하는 것을 이제 전 증명을 한 거예요. 그럼 아까 말한 것처럼 아람어에서 헬라어로 단순히 이렇게 된 게 아니라 그렇죠. 이중언어로 처음부터 이렇게 있었다는 거죠? 처음부터 이중언어로 전달이 됐다는 거예요. 아무리 생각해도 탁월한 것 같아요. 그걸 이렇게 두껍게 증명하신 거군요. 좋은 책은 얇아야 되는데. 그렇군요. 그래서 이제 우리가 소위 이제 예수전승이라고 하는 것을 이제 소위 양식 비평가들 같은 경우에는 이제 중요한 고언을 한 게 전승이라고 하는 게 예수 전승에서 복음서 전승으로 전달이 될 때에 그게 러가 있었다. 규칙이 있었다 보는 거예요. 전승 규칙이 있었다고 보는 거예요. 그래서 이 아람어 그러니까 먼저 이제 구두 전승이라고 하는 오럴 트레이션. 구두 전승이라고 하는 게 말로 이렇게 전달이 되다가 예수님 30년대에 사역을 하셨는데 마가복음이 최초 기록된 게 뭐 60년대 뭐 이렇게 보게 되니까 어떻게 보면 30년 이상으로 이 예수 전승이 말로 이렇게 전달이 됐다는 거예요. 우리가 이렇게 보면은 말로 이렇게 그 게임 보면 그 말로 전달하는 게임 있잖아요. 뭐 예를 들어서 여기 뭐 적어놓고 야 이거 읽고 이렇게 전달하라고 하면은 한 10명만 지나가도 상당히 많이 달라져. 그쵸. 말이라고 하는 건 그래요. 그래서 이제 그 양식 비평을 처음 주장했던 방문론을 가져왔던 사람이 헤르만 군켈인데 헤르만 군켈이 이제 그 창세기 주석에서 100페이지가 넘는 그 주석에서 주선 더 두꺼운데 서론이 100페이지가 넘어요. 거기서 양식 비평이라는 방법론을 개발해요. 처음으로. 그래서 이제 그 헤르만 군켈 같은 경우에는 어떤 주장을 하냐면은 이 우리가 가지고 있는 그 창세기 텍스트 너머에 구두로 전달되는 그런 시기가 있었다고 보는 거예요. 구두로 전달되던 시기에 이 예수 전성이라 창세기에 나오는 그런 전성들이 상당히 많은 변화를 겪었다고 보는 거예요. 그래서 구두 전성이라고 하는 것은 변화 무상하고 신뢰할 만한 게 아닌 거죠. 신뢰할 만하지 않고 여러 가지 버전이 있다는 거예요. 그런데 이게 기록이 되면은 그거는 역사성을 지닌다. 기록은 역사다. 창세기는 기록으로 남아있기 때문에 역사성이 있다. 이래 본 거예요. 어떻게 보면 보수적일 같지만은 뒤집어 보면 그럼 기록되기 전에 구두전속으로 전달이 될 때에 상당히 많이 섞여가지고 전혀 알 수가 없는 짬뽕이 되는 그런 전성들이 있었다는 거예요. 이게 기록되고 나서는 역사라고 보는 거예요. 그러니까 그 당시에 이제 그 문서설 때문에 뭐 제2문서냐 뭐 D문서냐 이러고 있을 때 그 헤르만 군켈은 탁월하게도 너희가 가지고 있는 기록된 전성 너머에 있었던 그 구두 전성의 시기를 먼저 연구를 해야 된다라고 제시를 한 거예요. 거기서 이제 영향을 받은 사람이 칼 슈미트하고 마틴 티벨리우스, 루돌프 불트만 이 세 학자가 영향을 받아서 양식 비평의 시대를 열게 됩니다. 그래서 이제 거기서 주장을 하는 것은 구두 전성이 기록 전성으로 전달이 되고, 그다음에 아람어 전성이 헬라 전성으로 전달이 되고, 유대 팔레스타인적인 전성의 그 전성이 헬라 도시적인 그런 전성으로 이제 전달이 되었다라고 보면서 그게 법칙이 있다고 보는 거예요. 그래서 앞에 거는 초기고 뒤에 거는 후기다. 그래 되면 이제 굉장히 중요한 역할을 한 거죠. 왜냐하면 우리가 가지고 있는 복음서 내에서 진짜 예수 전성을 찾을 수 있는 그런 규칙을 만들어낸 거예요.
양식 비평가. 포뮬라를 만든 거 아니죠? 그렇죠. 양식 비평이 가장 중요한 이유가 비평사에서 물론 이제 본 비평도 중요하지만 양식 비평이 가장 중요한 이유 중에 하나가 이 사람들은 그 전에 사람들이 이 말하고 저 말하고 막 이래가지고 우리가 복음서에서 예수 전성을 어떻게 찾을 수 있느냐라는 것과 관련해서 이 말 저 말을 했다라고 한다면은 양식 비평가들은 최초로 우리가 가지고 있는 텍스트에서 이 복음서 전성에서 진짜 예수 전성 또는 예수에게 더 가까운 전성이라고 하는 것이 무엇인지를 결정할 수 있는 방법을 제시합니다. 그걸 했기 때문에 사실은 신약학이 발전을 할 수 있었던 거예요. 왜냐하면은 규칙이 이래 라고 말하면 그 규칙 틀렸는데 또는 규칙을 바꿔야 되겠는데 이런 이야기를 할 수가 있잖아요. 그리고 그 규칙에 따라서 나온 결론들이 이러이러기 때문에 논쟁이 붙을 수가 있는 거예요. 그러니까 발전이 되는데 그전에는 그러한 규칙이 없었기 때문에 논쟁이 안 됐던 거예요. 그러니까 양식 비평가들은 굉장히 중요한 역할을 한 겁니다. 그러니까 제대로 이게 쓰여진 텍스트에서 오랄 트레디션을 어떻게 가는지에 대한 그 도로를 닦은 거네요. 그렇죠. 네. 근데 그거는 뭐 방법이 틀리면 다시 또 뭐 고치기도 하고 고치면 되니까. 예, 예를 들어서 이제 일반적으로는 짧은 전승이 초기고 그쵸, 예. 긴 전승은 후기다. 예. 예, 뭐 그런 게 있어요. 그런데 이제 테일러 같은 경우에는 무슨 소리냐? 긴 전승이 초기이기도 하다. 그래서 이게 이 전승의 규칙이라고 하는 좀 다른 부분도 있다라고 주장하는 양식 비평가들도 있어요. 그 독일에서 이제 그 세 사람이 활발하게 활동할 때 이제 영국에서는 빈센트 텔러가 이제 그런 일을 했는데 뭐 The Formation of the 뭐 Gospel Tradition이지 뭐 그 책에서 그런 경우에는 이제 좀 더 이제 짧은 전성보다도 긴 전성이 초기일 가능성도 있다라고 이제 주장을 하게 되는 거죠. 그런데 이제 기본적으로 이제 디벨리우스는 이제 영향을 상당히 많이 미치고, 그다음 불트만은 거의 신약학계를 지배를 하죠. 불트만 이후로는 모든 신약학자들은 불트만의 아들이에요. 불트만의 영향을 받지 않을 수가 없습니다. 그래서 이제 불트만을 비판해도 불트만의 그 이야기 안에서 비판을 할 수밖에 없는 그만큼 큰 영향을 미친 거예요, 불트만은. 근데 이제 불트만 같은 경우에는 아까 말씀드린 대로 우리가 가지고 있는 텍스트 안에 예수의 전성들이 워낙 파편적이고 파편적으로 남아있는 것조차도 워낙 왜곡이 되어 있기 때문에 사실은 우리가 가지고 있는 텍스트 안에서 예수 전성을 찾아낼 수가 없다라고 보는 거죠. 가장 극단적인 이제 경우가 되는 거예요. 근데 이제 헤르만 군켈의 쌍둥이 아들이 있는데 그 하나가 이제 양식 비평가들이고 그다음에 두 번째는 스칸디네비안 스쿨 그러니까 스칸디나비아 학파라고 할 수가 있어요. 예, 그래서 그 이제 초창기 이제 선구자격에 해당하는 사람이 그 헤럴드 리전펠드라고 하는 분인데 그 리전펠드 같은 경우에는 The Gospel Tradition이라는 책을 썼어요. 거기서 이제 예수의 티칭이라고 하는 것이 라피닉 테크닉과 관련이 있어서 예수의 그 가르침이 잘 전달이 되었다. 그리고 사람들이 잘 기억을 했다라고 하는 생각을 하게 됩니다. 암기하고 막. 예, 그렇죠. 암기술이라고 하는 게 나올 수 있고. 예, 그 다음에 이제 그 사람의 탁월한 제자가 정말 탁월하죠. 게르 하르드슨이라고 있습니다. 게르 하르드슨 교수 같은 경우에는 뭐 그분이 이제 박사학위 논문이 메모리 앤 매뉴스크립트라는 뭐 그런 게 있는데 그런 책들에서 이제 예수의 티칭 스타일이 라피닉 테크닉을 가지고 있기 때문에 랍비들은 그 당시에 이제 구약 성경을 다 외웠어요. 그리고 자기 그 선배들의 그 해석까지도 다 외웠어요. 예를 들어서 우리가 이제 한 400년 전에 뭐 예를 들어서 관직에 조금이라도 나가려고 하면은 뭐 사서삼경을 다 외우고 그냥 다 외우잖아요. 예. 그러네요. 예. 2000년 전이니까 당연히 다 외우겠죠. 그 당시에는 뭔가 외우는 이 방법이 있었다는 거예요. 글이 별로 없었으니까. 그렇죠. 그래서 말을 뭐 예를 들어서 이제 어떤 학자들은 그 호머의 일리아드 오디세이를 이야기를 하면서 호메루스도 그냥 뭐 일리트레이트라고 해서 글을 모르는 사람이었다. 글을 모르는 사람이라는 거예요. 왜? 그 구두전성으로 전달되는 것을 자기가 다 머릿속에서 암기를 하면서 정리를 해서 내놓은 게 호머의 일리아드 오디세이라고 극단적으로 주장하는 학자도 있어요. 그만큼 이제 그 구두전성에 대한 연구가 활발해지게 된 거예요. 1960년대, 70년대를 가면서. 그래서 이제 스칸디나비안 학파에서 이제 그걸 이제 좀 강하게 이제 주장을 하고, 그래서 게르 하르드슨의 이제 입장이 있고, 이제 또 그쪽 계열에서 리즈너가 예주스 알스 레러라고 해서 선생이신 예수에 대한 그런 주장을 또 하고, 그 다음에 이제 그 세뮤얼 빌스콕이라고 하는 탁월한 학자가 이제 또 그 계열에서 나오게 돼요. 이분은 History as Story, Story as History라고 하는 그런 책을 분투해서 2000년도에 써요. 이 책에서는 뭐라고 하냐면 우리가 신약학계에서 가장 중요한 것은 히스토리라고 하는 거예요. 이게 역사성이 있느냐. 역사성이라고 하는 것은 뭐냐면 바꿔 말하면 팩트거든요. 네. 사실이다. 네. 이게 역사냐
그럼 사실이네 이런 생각이 있는 거예요. 그래서 히스토리에 반대되는 말은 스토리예요. 아, 그러니까 픽션과 넌픽션을 기준하는데 예. 히스토리는 픽션이고 예. 스토리는 보통 넌픽션이라고. 아니 그 스토리가 예. 픽션이고 예. 히스토리가 난픽션이에요. 아, 예, 맞죠. 예, 그렇죠. 예, 예, 그렇죠. 예. 예. 보통 이제 그런 생각을 예, 예. 이제 하죠. 그래서 학계에서 이제 계속 논의가 됐던 게 양식 비평가도 그렇고 그다음에 있었던 편집 비평가들도 이제 생각을 했던 것이 너무 어렵나? 모르겠어요. 아무튼 뭐 좋습니다. 저는 막 계속 강의를 해주시니까 예, 아주 그냥 서머리 싹 해주시네요. 모두 그 200년의 신학계 비평가를. 예. 예, 그래서 이제 이 비평가들이 이제 생각할 때에 우리가 가지고 있는 복음서에 대한 장르, 여기서 이제 챕터 5인가 거기서 이제 장르에 대한 이야기가 네. 나오는데 5인가 6인가 그래요. 예, 그래서 이제 이 사람들이 생각할 때에 장르에 대한 연구를 하게 된 게 이게 바이오그래피다 또는 히스토리다. 이걸 어떻게 이제 규정을 하냐에 따라서 이걸 문자 그대로 받아들일 것이냐 아니면은 좀 은유적인 것으로 볼 것이냐 하는 걸 결정을 하게 돼요. 예, 그래서 이제 그 이제 좀 중요한 의미가 있는데 그런데 이제 학계에서 여러 이제 학자들은 오럴 트레디션 같은 경우에는 워낙 변화무쌍하기 때문에 스토리라고 생각을 해요. 스토리. 그런데 이 리턴 트레디션은 히스토리라고 하는 그런 고정관념이 있어요. 양식 비평가들에게 있어서는 그게 확실하게 고정관념으로 있어요. 예, 그래서 이제 계속 이제 이야기를 하는 게 복음서를 스토리 쉽게 말하면 이야기로 볼 것이냐, 역사로 볼 것이냐라는 이야기를 계속 오랫동안 했던 거예요. 그런데 세뮤얼 빌스콕은 이제 무슨 주장을 하게 되냐면 그 당시 그러니까 예수님 전후로 있었던 역사가들은 역사를 기록하는 양식 자체가 이야기로 기록을 했다는 거예요. 그리고 그 당시 이야기들도 역사적인 그런 reliability, 신뢰할 만한 것들이 있었다라고 하는 것을 그 당시 문헌들을 통해서 증명을 한 거예요. 그러니까 말 그대로 히스토리 as 스토리. 그러니까 history as story, story as history. 예, 그러니까 예. 역사로서의 이야기, 이야기로서 역사라고 하는 탁월한 책을 2000년도에 이문법적으로 나눠지는 게 아니라 나누면 안 된다라는. 그래서 그쪽 계열에서는 예수 전성이 복음서 전송으로 전달이 될 때에 굉장히 신뢰할 만한 프로세서를 통해서 전달이 됐다고 봅니다. 그런 팀이 이제 또 한 팀이 있고. 네. 그리고 이제 또 최근에 이제 크리스천의 정체성에 대해서 이제 좀 더 이야기가 있는데, 그거는 이제 그 당시에 초기의 기독교인들이 조금 더 식자층들이 많이 있었다라고 하는 것을 증명을 함으로써 초기에 예수를 따라다니는 사람들이 정말 그 무식한 사람들이 아니라 그래도 어느 정도 예수에 대해서 잘 기록을 할 수 있는 그 신뢰할 만한 기록을 남길 수 있는 정도의 사람들이었다라고 하는 그런 주장을 최근에 또 많이 하고 있어요. 결국 지금 교수님께서 진짜 말 그대로 200년의 비평서를 그냥 잘 설명해 주셨는데, 그러니까 최근의 입장이란 거는 그동안에 아주 센 비평가들의 주장을 넘어서는 다양한 이론들이 오히려 복음의 신뢰성을 많이 보여주고 있는 연구들이 활발하게 진행되고 있다는 걸로 제가 이해하면 될까요? 네, 그렇죠. 최근 들어서는 그 상당히 보수적인 그런 탁월한 학자들이 많이 나와가지고 그런 우리가 소위 이제 보수적이라고 하는 우리가 믿는 전통적인 신앙과 유사한 주장을 하는 그런 학자들의 입장이죠. 그게 최근에 많이 생겼어요. 그러니까 저도 사실은 이런 최근 동향은 전혀 모르지만 새롭게 플러스 책이 나와서 그런 건지 모르겠지만 뭐 제임스 던이라든가 레리 허타도 리차드 보캄 인용도 많이 하고 있고 그런 학자들이 유명한 사람 맞죠? 제가 몰라서. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 그런 분들이 지금 말씀하신 어떤 그 뭐 아이 위트니스 라든가 뭐 메모리에 대한 것들 이런 것들 얘기를 많이 하는 것 같던데 그게 이제 아마 그 전 세대의 어떤 비평계를 조금 더 극복하면서 새로운 다양한 여러 가지 이론들로 복음서의 신뢰성을 이제 예수 그리스도에 대한 신뢰성을 이렇게 보완하려는 시도. 그렇죠. 그리고 이제 이분 같은 경우에도 이제 책에서 그 뭐 예를 들면 이제 소셜 메모리 티어리라고 해서 사회 기억 이론이라고 있는데 그런 걸 통해서 이제 예수의 공동체가 이 예수의 전성을 잘 프리저베이션 보존하는 그런 공동체였다라고 하는 주장을 하죠. 그것과 관련해서 이제 목격자 이론을 이제 가지고 오고 목격자 이론 같은 경우에도 이제 아까 말한 그 리차드 보캄은 탁월한 학자죠. 탁월한 학자죠. 항상 이제 정말 새로운 그런 주장들을 내고 특히 이제 여기 또 The Gospel for All Christians라고 해서 모든 기독교인들을 위한 복음서라고 하는 이걸 편집을 했는데 첫 장에서 이제 이분이 자기 논문을 썼어요. 첫 장이 이제 For Whom Were Gospels Written이라고 해서 복음서가 누구를 위해서 기록을
기록이 되어졌느냐 하는 그런 이 아티클을 이제 이분이 하나 썼어요. 버드도 아마 인용 책을 한 것 같아요. 네네네. 그러면서 이제 그 전에는 이제 양식 비평과 편집 비평에서는 지역 독자 가설이라고 하는 걸 주장을 합니다. 그래서 어느 지역에 있는 마가복음은 뭐 로마에 있는 헬라 공동체, 뭐 그다음에 마가 공동체, 마태 공동체, 슈탕다 같은 경우는 이제 마태 공동체. 그래서 소위 이제 공동체 가설 또는 지역 공동체 가설에 대한 이야기가 있었고 복음서의 독자가 그 지역에 있는 사람들에게 준 것이다라고 하는 그런 주장을 했는데 그 양식비평의 중요한 게 가장 중요하죠. 지침 레벨? 예, 지침 레벨. 그거잖아요. 거기서 딱 발생됐다 그런 그렇죠. 거잖아요. 양식 비평은 이제 관심사가 텍스트 너머에 있는 구두전성을 찾는 거. 그다음에 그 구두전성이 형성되게 된 그 공동체의 지침 레벨을 찾는 거. 그게 이제 그 양식 비평의 가장 중요한 그 연구 목표인데, 그런데 이제 그 양식 비평가들이 이제 그런 연구를 할 때 편집 비평 같은 경우에도 가장 중요한 게 뭐냐면 이 편집 저자가 단순한 수집가가 아니라 복음서를 편집한 사람이라고 생각을 할 때 그 사람이 신학이 들어갔다고 보는데 그 사람이 신학이라고 하는 것은 어떻게 해서 들어가게 되냐면 독자에게 어떤 의미를 전달하기 위해서 그 사람이 신학이 들어가는 거죠. 예를 들어 우리가 쉽게 말하면 이제 편지 같은 경우에 확실한 게 고린도전서 같은 경우에 고린도전서 내에 있어도 많은 그 고린도 교회에 문제가 있지 않습니까? 그러한 문제들에 대해서 그 바울이 그 문제를 고치기 위해서 글을 쓰거든요. 그러면 마태 같은 경우에도 마태복음에 나오는 그런 이야기들을 보면서 마태 공동체의 문제를 고치거나 또는 이제 좀 더 설명해 주기 위해서 마태복음을 썼다라고 하는 게 지역 공동체 가설이었는데 이 복함의 이제 주장, 보편 공동체 가설 같은 경우에 그게 아니더라고 보는 거죠. 모든 사람들을 위한 복음서였다는 거예요. 예, 물론 이제 이게 또 좀 과격한 측면은 있기 때문에 최근에는 이제 좀 더 상쇄돼 가지고 1차적인 독자는 뭐 그런 지역 공동체에 있을 수 있지만 이 독자들이 생각할 때는 보편 독자도 고려를 했다라고 하는 그런 타협하는 그런 입장도 있기는 있습니다. 그래서 뭐 그런 게 있고 또 양식 비평에서 이제 중요했던 게 그 예수 전성이 복음서 전서로 전달되는 과정에서 전달하는 과정에 있었던 그 트랜스미터들 그런 사람들 전달자들이 누구인지를 알 수가 없다라고 하는 그래서 unknown peoples에 의해서 전달이 됐다라고 하는 양식 비평의 가장 전제 중에 하나예요. 그런데 이제 이 그 목격자 이론이라고 하는 것은 그 당시에 전달했던 사람들이 일단 1차적으로 12제자 그리고 신뢰할 만한 사람들이 전달을 했기 때문에 예수 전성이 잘 전달이 되었을 것이다 라고 이제 주장을 하게 되는 거예요. 지금 교수님께서 정말 책 많이 소개해 주셨어요. 그리고 아주 그냥 핵심적으로 딱딱 꼬집어서 해주는데 지금 제 생각이 드는데 이게 확실히 신약학 공부라는 게 뭐 단순히 그냥 최근 이론 공부해서 되는 게 아니라 어떤 전이의 말 그대로 어떤 이론에서 어떻게 나왔고 계속 반박하면서 발전하는 거기 때문에 그 역사를 튼튼히 공부하는 게 상당히 중요하다는 생각이 많이 드네요. 저는 그런 의미에서 저는 한 번도 학교에서 불투만에 대한 이론도 보여온 적이 없고 양식 비평 이름만 들었지 그게 뭐한지도 몰랐거든요. 단지 나쁘다는 것만 알죠. 사실 그런 점에서는 좀 배울 필요가 있는 것 같아요. 이게 뭐 보수와 진보를 떠나서 신학학의 어떤 발전 역사, 발전사인데 그런 거를 거쳐서 복함이 나오고 톰라이트가 나온 거잖아요. 그렇죠. 사실은 그런 공부가 기초 공부가 좀 필요하다는 생각이 들어요. 교수님은 좀 많이 가르쳐 주세요 학생들한테. 양식 비평은 이제 사실 이제 지금은 거의 쓰질 않아요. 그렇죠. 편집 비평으로 거의 넘어왔고 그렇지만 신약학의 거의 뭐 신약학의 발전에 있어서 굉장히 중요한 위치를 점했죠. 첫 스타트를 이제 양식 비평에서 시작을 했기 때문에. 일단 왜 양식 비평이 문제가 많은지에 대해서 학생들이 뭐 글을 쓰면 뭐 알아야 되니까 좀 아는 필요가 있는 것 같아요. 맞습니다. 통신대 아주 신학학의 미래가 아주 재밌을 것 같습니다. 그리고 이제 그 소위 이제 제 입장은 뭐냐면 이왕 뭐 나온 김에 제 입장은 이제 예수 전성이 복음서 전서로 전달이 될 때에 이중언어 환경에서 이제 전달이 됐다라고 저는 이제 주장을 하는데 그래서 이제 아까 말씀드린 대로 예수 전성이 복음서 전서로 전달이 될 때에 구두 전성이 기록 전서로 전달된다라고 하는 측면에서는 구두 전성이 상당히 이렇게 신뢰할 만한 것이 아니고 기록 전성이 됐을 때야 그래도 어느 정도 우리가 믿을 수 있다라고 하는 생각이 있었잖아요. 그래서 그거와 관련해서 그 신실성을 확보하기 위해서는 아까 목격자 이론이라든지 뭐 여러 가지 이제 이론이 나왔던 겁니다. 그래서 그쪽 부분에서는 어느 정도 계속 이 보수적인 학자들이 진보적인 학자들의 뭐 어쨌든 공격이라면 공격이고 뭐 학자는 이런 표현을 쓰면 안 되지만 어쨌든 뭐 디펜스를 잘 한 그런 거군요. 그런 그 비판에 대해서 적절한 디펜스를 이제 해왔던 거예요. 그런데 이제 가장 큰 문제 중에 하나가 뭐냐면은
그리고 이제 마틴 행엘 같은 경우에 그 사실은 이제 그 불트만이 주장을 했던 가장 뭐 크게 주장을 했던 것이긴 한데 예수 전승이 범수 전승으로 전달이 될 때에 유대 기독교 공동체에서 헬라 기독교 공동체로 전달이 되었다라고 보면서 유대 기독교 공동체 그러니까 우리가 복음서를 통해서 알 수 있는 것은 역사적 예수에 대해서는 거의 알 수가 없고 이런 전승은 유대 기독교에서 만들어졌고 예수와는 관계없이 불트만의 입장은 그다음에 좀 후기 전승은 이 뭐 기적 이야기라든지 이런 거는 이 헬라 기독교 공동체에서 만들었다라고 생각을 해요. 불트만 같은 경우에는. 예, 그래서 이제 그 문제에 대해서는 이제 마르틴 행엘이 헬레니즘 앤 주디즘 앤 헬레니즘이라고 한 책에서 충분히 이제 비판을 해서 그는 어느 정도 이제 지금 학계에서는 거의 행엘의 입장이 우세라고 이제 생각해요. 그리고 이제 그 아까 말한 그 세 가지 중에서 한 가지가 안 풀리는 게 있는데 그게 뭐냐면은 언어적인 전달 과정에 있어서는 아직 학자들이 손을 대지를 못하고 있었어요. 그러니까 아람어에서 그리그로 넘어간 그 과정에 대해서는 이게 이제 왜 문제가 되냐면 예수 전승이 아람어로 있다가 그다음에 이게 이제 점점 셈으로 그리그로 넘어가는 그 과정에 대해서는 분명히 넘어갔는데 왜냐하면 우리가 가지고 있는 헬라어 신약성경을 가지고 있고 헬라 복음서를 가지고 있으니까 또 예수님이 아람어를 말씀하신 것은 또 누구나 다 아는 사실이고 그런데 그 과정에 대해서는 아직까지 밝혀진 바가 없다는 거예요. 우리 크게 나누면 이제 두 가지 학파가 있는데 구종교사학파 같은 경우에는 제가 여기 책을 줬는데 FC 바우어는 이제 사실은 그 1840년대에 45년쯤에 이 책을 쓰고 가장 탁월한 학자죠. 그래서 모든 어떻게 보면 이제 튜빙겐 학파를 처음 만든 분이고 또 종교사 학파를 처음 시작하신 분이에요. 그래서 튜빙겐 대학 교수로 있으면서 저도 이름 많이 들어본 것 같아요. 예. 모든 진보적인 이론의 그 아버지에 해당하는 이제 FC 바우어인데 이분이 이제 굉장히 중요한 역할을 하죠. 그래서 이제 이분이 창시한 그 튜빙겐 학파 또는 이제 구종교사 학파 같은 경우에는 어떻게 생각을 하냐면 안디옥에서 예수를 믿는 종교가 만들어졌다라고 생각을 해요. 그래서 이제 안디옥에서 비로소 그리스도인으로 불리니라. 그러니까 안디옥에서 기독교가 만들어졌다고 생각을 하는 거예요. 그리고 거기서 예수 전승의 번역이 일어나는데 종교 혼합주의적인 그런 상황에서 안디옥은 이제 뭐 좀 탁월한 사람이 있으면 뭐 황제도 그렇고 탁월한 사람이 이런 사람들도 신으로 이렇게 불려요. 하나님으로 불려요. 그러니까 유대 팔레스타인 같은 경우에는 모노티즘, 유일신 사상이 있었기 때문에 예수가 아무리 탁월했다 하더라도 예수는 여전히 사람이었다는 거예요. 그래서 유대 기독교인들 사이에서는 예수는 사람으로밖에 존재할 수 없었는데 안디옥에 가서 비로소 예수가 그리스도가 되고 하나님이 되었다는 거죠. 원래는 예수는 사람인데 그 주장을 이제 최초로 이제 이분이 한 거예요. 그래서 안디옥에서 기독교가 발생을 했고 안디옥에서 예수 전승의 헬라어의 번역이 있었다라고 보는 거예요. 그러니까 그 번역되는 과정에서 헬라 철학이나 종교 혼합주의가 다 들어왔기 때문에 우리가 가지고 있는 복음서에 나오는 헬라어에 대한 연구는 헬라어적인, 헬라 로마적인 그러한 사상의 흐름에서 해석을 해야 된다고 보는 거예요. 네, 이해가 되네요. 예, 그렇게 생각을 한 거예요. 그래서 이제 사실은 이제 제 논문에서 이제 가장 영향을 많이 미친 분이 이제 마틴 행엘이에요. 마틴 행엘이고 아까 이제 제가 구종교사학파 이야기를 했는데 신종교사학파를 이분이 이제 창시를 하시죠. 그리고 튜빙겐 대학의 교수로 있으면서 이게 이제 자기 박사학위 논문이고 신종교사학파에 있으면서 이제 이분이 신종교사학파를 이제 창시를 하시죠. 그러면서 그 신약학계를 완전히 어떻게 보면 재편을 했다라고 해야 되나 새로운 패러다임을 이제 만들어내기 시작을 한 거예요. 그래서 이제 이 책의 핵심은 이제 이 책을 뭐 한 줄로 요약을 하자면 1세기 팔레스타인에 있었던 유대교가 헬라화된 정도가 디아스포라 유대교가 헬라화된 정도와 같았다라고 하는 주장을 이 두 권 책을 통해서 박사학위 논문에서 증명을 한 거예요. 그게 이제 1세기 유대 팔레스타인이 헬라화돼 있었고 헬라를 많이 썼다라고 하는 주장을 하게 된 거예요. 그러면서 이분은 이제 사도행전 6장에서 예루살렘 교회에 대한 이야기를 하면서 그 당시 구성원들이 구종교사학파의 FC 바우로 같은 경우에는 헬라파 유대인들은 헬라만 하고 유대 기독교인들은 아람어만 했다라고 생각을 해서 예수 전승이 제대로 전달이 안 됐다라고 주장을 해서 이 안디옥에서 새로운 기독교가 출현했다라고 생각을 했는데 마틴 행엘은 그 당시 1세기 팔레스타인에 있었던 기독교인들의 상당수가 이중언어자였다라고 생각해요. 그렇기 때문에 예루살렘 교회에서
주요한 용어들이 번역이 됐다고 봅니다. 그래서 예수 전성의 전달이 어느 정도 신뢰성이 있다고 봅니다. 그래서 예루살렘 교회가 기독교의 출발점이라고 봅니다. 그런 주장을 이제 이분은 하세요. 그런 점에서 물론 이제 이분의 앞에 있었던 분은 이제 이 체리코버라는 이런 거나 그다음에 아돌프 다이스만이나 또 가장 큰 영향을 미친 분이 이제 그 로스체프나 그다음에 사울 리브만이나 이분은 이제 후대분인데 퍼거스 밀러라고 이제 제가 영향을 많이 받은 분이죠. 그래서 저는 뭐 이런 학자들의 영향을 저는 이제 많이 받았어요. 그런데 어쨌든 이제 행헬도 이제 여기 있는 분들의 그전 책들 같은 경우에는 이제 좀 이렇게 상당히 받아들이죠. 그런데 이제 제가 행헬의 입장에 대해서 이제 반박을 한 것은 뭐냐면은 예수 전성이 복음서 전성으로 언어적으로 전달이 될 때에 1세기 유대 팔레스타인이 만약에 이중언어적인 상황이었다라고 한다면 행헬의 주장처럼 왜 예루살렘 교회에서 비로소 번역이 됐다고 보느냐. 행헬의 주장이 맞다라고 한다면 예수께서 갈릴리, 이방인들의 땅인 그 갈릴리, 헬라어가 활발하게 사용되고 있었던 갈릴리에서 예수 전성이 번역됐다라고 보는 게 더 옳은 것이 아니냐. 논리적으로 더 타당성이 있는 것이 아니냐. 그렇잖아요. 행헬의 주장처럼 예루살렘 교회가 아니라 오히려 보다 일찍이 2, 3년 일찍 예수 전성이 예수께서 말씀하실 때에 예수님의 제자들 베드로, 안드레, 야고보, 요한, 빌립 이런 사람들은 베세다 출신이기 때문에 베세다는 헬라 도시예요. 행헬의 주장이에요. 복멸도 주장하고 모든 사람 다 그건 동일해요. 그러면은 그 미국에서 태어난 애가 한국 사람이라 하더라도 영어를 유창하게 어릴 때부터 하듯이 그 베드로, 안드레, 야고보, 요한, 빌립은 어릴 때부터 헬라를 유창하게 하는 사람이에요. 헬라가 모국어인 거예요. 아람어도 물론 하고. 그러면 그 사람들에 의해서 예수께서 말씀을 하셨을 때에 그 예수 전성이 당연히 아람으로도 전달이 되면서 동시에 거기서 번역이 있었던 것으로 봐야 되는 것이 아니냐. 그래서 전통적으로 이제 구종교 사파 같은 경우에는 그 안디옥 번역 가설을 주장을 하고 그래서 예수 전성이 복음서 전성과 거의 관계가 없다고 봐요. 그렇지만 신종교 사파 같은 경우에는 예루살렘 교회에서 예수 전성의 전달에 있어서 번역이 이루어졌기 때문에 어느 정도 관계가 있다고 봐요. 그리고 그 관계 있는 부분을 더 찾아내려고 노력을 하는 거죠. 그런데 이제 제 입장은 뭐냐면은 예수 전성이 갈릴리에서 번역이 되기 때문에 보다 초기로 봐야 된다. 그래서 저는 갈릴리 번역 가설을 이제 제 책에서 주장을 해요. 이게 이제 어떤 의미가 있냐면 예수께서 말씀하시던 그거를 예수님과 가장 지근거리에 있었던 목격자들 12제자를 중심으로 해서 그 사람들이 번역을 했기 때문에 오늘날 우리가 가지고 있는 헬라어 복음서가 원래 예수의 말에 있어서 번역에 오차나 문제가 거의 없었다라고 생각합니다. 예수의 제자들이 만든 용어인데 또 쉽게 좀 더 한 걸음 더 나아가자면 우리가 가지고 있었던 복음서에 대한 해석을 그리스 로마적인 환경에서 해석을 하면 안 되고 유대 팔레스타인에서 번역이 이루어졌기 때문에 그 유대 팔레스타인의 그 세팅에서 해석을 해야 된다. 저는 그 주장을 합니다. 퍼즐이 좀 맞춰지네요. 그러니까 교수님께서 했던 그 주장에 의하면은 아까 지저스 트레디션하고 그 복음서 트레디션이 역사적으로 더 추적해 들어가면은 그 갔을 때 거기까지 내릴 수 있다 이런 그렇죠. 예. 그래서 이제 버드 같은 경우에 이제 아까 이제 제 책을 인용한 이유가 그쪽에서 이제 제가 이제 예수 전성이 복음서 전성으로 전달이 될 때 초창기부터 이중언어로 전달이 되었다. 아람어와 헬라어로 전달이 되었다라고 하는 것을 아직까지 말한 사람은 저밖에 없어요. 그러다 보니 이제 그런 쪽도 가능성이 있다라고 이야기를 하려면 제 책을 인용을 할 수밖에 없는 거고. 그다음에 이게 이제 역사적 예수와도 좀 관련이 있는 게 역사적 예수는 우리가 가지고 있는 헬라 텍스트에서 예수 전성을 역사적 예수의 그림을 이제 재구성을 하는데 아람어적인 특징이 있으면은 그게 역사적 예수에 가깝다라고 보죠. 그래서 뭐 아멘 용법이라든지 또는 뭐 아바라든지 뭐 그런 걸 이제 버드가 이제 주장을 하잖아요. 뭐 버드뿐만 아니라 모든 학자들이 다 그런 주장을 하죠. 그런데 이제 제 주장에 따르면은 1세기부터 아람어와 헬라가 같이 있었기 때문에 가장 초창기부터 같이 있었기 때문에 우리가 가지고 있는 헬라 텍스트에서 아람어적인 특징을 찾아내서 그것을 보다 초기로 보는 것은 의미가 없다고 보는 거예요. 그게 보다 초기가 아닌 처음부터 헬라와 아람어 이중전성이 존재했다는 거예요. 처음부터. 그러면 왜 마가는 아바라고 하는 걸 넣었느냐? 그게 이제 문학적인 기법이라고 저는 봐요. 어느 코드 전환이라고 해서 코드 스위칭 강조하기 위해서 우리가 이
영어로 할 때도 그렇고 한국말로 할 때도 뭐 삶의 정황 이러기보다는 지점 레벤이잖아요. 뭔가 있어 보이고. 그래도 이제 그 원래 독일에서 사용을 했기 때문에 그 용어를 사용함으로써 조금 그 뉘앙스가 전달이 되잖아요. 지점 레벤 이러면. 마가 같은 경우에도 발리타쿰, 에파타, 아바 이러한 아람어를 사용함으로써 예수의 그 리빙 보이스, 살아있는 목소리를 전달하는 그러한 그 방법이 아닌가 저는 그렇게 이제 보는 거죠. 네. 교수님 굉장히 지금 긴 시간 동안 정말 재밌게 잘 설명해 주셨고 제가 이 버드의 어떤 작업의 연장선에서 교수님의 어떤 연구 업적을 잘 들으니까 과외 공부 받은 것 같습니다. 감사하고요. 저도 이거 보니까 저는 이럴 줄 몰랐어요. 각주가 진짜 많더라고요. 그래서 일단 이제 뭐 본문 자체는 저는 이제 좀 그냥 아주 어렵게 읽진 않았어요. 그냥 이해할 만하게 오랜만에 막 학술서를 읽으니까 제가 좀 낯설긴 했지만 읽으면서 그냥 충분히 이해가 가능하고 중간에 약간 그 뭐 두복음 가설, 네복음 가설 막 이런 것도 약간 지루하긴 했는데 그래도 좀 잘 넘어갔어요. 그래서 이제 보니까 그냥 확실히 아까도 얘기해 주셨지만 최근에 어떤 연구 성과라든가 좀 더 공부하고 싶은 분들은 각주도 열심히 봐도 각주도 좀 이렇게 자기 나름 입장도 좀 설명도 하기도 했기 때문에 자료를 이 관련된 연구의 자료들을 충분히 제시를 했기 때문에 그런 참고 문헌용으로도 참 좋다는 생각이 들더라고요. 그렇죠. 물론이죠. 이제 이분이 그 집대사하는 것도 되게 중요하잖아요. 그렇죠. 자료를 모으는. 이분이 이제 아까 말씀드린 대로 예수 전승이 복음서 전서로 전달되는 그 전 과정을 전 과정을 쓰는 게 쉽지는 않거든요. 전 과정을 이분이 이제 여러 가지 입장들 다 요약을 했어요. 맞아요. 다 요약을 하고 그 요약한 거에 참고문을 밑에 다 달아놓은 거예요. 그렇기 때문에 어떤 면에서는 이제 제가 뭐 책에 대해서 이제 소개할 때도 그런 이야기를 했지만 가장 최신의 자료까지 예수전승이 복음서 전서로 전달되는 그 모든 과정에 대해서 가장 최신의 자료까지 다 각주로 달아놨기 때문에 참고문헌을 활용하는 것도 굉장히 큰 도움이 될 것이다. 그렇게 생각합니다. 맞습니다. 우리 교수님 장시간 동안 너무 재밌는 얘기 많이 해주셔서 너무 감사하고요. 아마 오늘 방송을 보시는 많은 분들이 교수님께서 지금 다양한 물론 강의실에서도 강의를 많이 하시겠지만 아주 핵심적으로 내용을 많이 집약해 주셔가지고 또 이 책 안 읽으면 어떡하지? 맞아요. 책을 읽으셔야 제일 중요한 게 이 책인데 교수님 강의가 어떤 내용인지 아마 더 확장해서 혹은 또 이거 요약해 주셨으니까 더 이해가 잘 될 거라고 생각하고요. 너무 감사드리고요. 교수님 이제 마지막으로 앞으로 또 교수님 또 훌륭한 연구 하셨는데 또 어떤 분야가 또 관심 있으시고 또 어떤 걸 더 연구하고 싶으신지 그런 포부도 좀 말씀해 주시면 좋을 것 같아요. 저는 이제 기독론 쪽에서 예수가 왜 그 희생 제물이 됐어야 되느냐 하는 주제에 관심이 있어요. 왜냐하면은 구약에서는 그 사람을 제사 지내는 거를 굉장히 이교적인 걸로 생각하고 그에 대해서 이제 부정적인 그리고 그런 사람은 죽이라고 명했는데 신약 시대에 들어오면 예수가 죽거든요. 그러니까 사람이 인신 제사를 드려요. 그러니까 왜 이게 바뀌었느냐? 어떻게 해서 예수가 죽어야만 했는지. 그래서 이제 초기에 그 당시 사람들이 소위 이제 그 reconciliation 그러니까 화해나 구속이나 이러한 게 왜 예수의 죽음과 관련이 있었어야 됐는지. 그게 이제 좀 관심이 있고. 한 번도 생각 안 해봤는데 얘기 들어보니까 정말 그러네요. 그다음에 이제 제가 또 그 헬라어 쪽에서 이제 좀 새로운 문법 구조를 좀 만드는 그런 작업을 그런 연구 하셨죠? 뭐 그런 일을 계속 했죠. 제가 페이스북에서 봤는데 무슨 말인지 도저히 몰라가지고 어려운 막 용어들이 많더라고요. 그래서 사실 이제 제 책에서는 지금까지 나와 있는 뭐 좀 금방진 소리긴 하지만 지금까지 나와 있는 학자들의 입장이 150년 동안 있었던 그런 논쟁이 전제가 틀렸다. 여기 이제 책을 요약하는 게 있거든요. 여기 보면 이제 전제가 틀렸기 때문에 우리가 신약학을 새로 시작해야 된다. 이때까지 있었던 모든 학자들은 다 틀렸다. 그런 주장을 하기 쉽지는 않은데 어쨌든 전제가 틀려서 다 틀렸고 그래서 우리가 이제 새로운 관점에서 신약학을 해야 된다는 주장을 했는데 그런 점에서 이제 제가 공간보험서 문제라든지 또는 신약의 기독론이나 신약의 기독교의 기원이나 이런 부분에서 이중언어적인 기독론 그런 거나 그래서 이중언어적인 관점에서 조금 더 연구를 해야 될 필요가 있죠. 감사합니다.
교수님 학생들하고도 소통 많이 해주시고 연구도 많이 하셔서 예. 저희 나라도 정말 신약하게 많이 발전했으면 좋겠네요. 예, 감사합니다. 오늘 시간 너무 수고해 주셔서 감사드리고요. 교수님 학생들에게도 책 소개 많이 해주세요. 예. 그리고 앞으로도 연구에 정말 더 박차를 가하셔서 후학들한테 좋은 또 선생님이 되주시고 무엇보다 학생들하고 이렇게 소통하시면서 또 좋은 선생님이 되셨으면 너무 좋을 것 같아요. 그리고 페이스북으로도 종종 그 교수님 연구하시는 것들 조금씩 흘려주시면 참 도움이 많이 될 것 같아요. 예, 알겠습니다. 아유, 감사합니다, 교수님. 예. 감사합니다, 교수님. 예, 감사합니다. 너무 감사해요. Yep, my name's Michael Bird, and my book is called The Gospel of the Lord, How the Early Church Wrote the Story of Jesus. And you can tell by my accent, I'm Australian. I'm a biblical theologian. What is the Gospel of the Lord? The Gospel of the Lord is the good news about the Lord Jesus, about his life, his death, his resurrection, how it brings Israel's story to a climax and launches something new. It launches a renewed Israel, a renewed people of God, through whom God's plan to repossess the world from himself will come to fruition. And these are stories that invite us to believe, to obey, and to be in awe of Jesus the Messiah. And tell us a little bit about how your book explores this. Okay, on the one hand, Jesus starts preaching in Galilee the gospel of the kingdom, about 30 AD or thereabouts. Sometime in 180 AD or thereabouts, roughly 150 years later, there's a guy called Irenaeus says, there are 4 gospels. My question is, how do we get from A to B? How do we get from Jesus, from Nazareth, preaching the gospel of the kingdom, or wherever it was in Aramaic, to Irenaeus arguing there can be no more and no less than 4 gospels for the church? Would you read the 4 Gospels as independent works of literature, or do you believe that they were always supposed to be taken together as a fourfold gospel? Yes, I think the answer is yes to both questions. On the one hand, each of the Gospels is a literary, narrative, and theological work in its own right, and can be studied on its own. On the other hand, the fourfold Gospel, the Tetraevangelium, is a distinct literary unit, a distinct canonical unit. I think it's quite providential that the canon is ordered the way that it is. And in the providence of God, you've got to read 4 Gospels and an account of the beginnings of the church before you get to Paul, before you get to Hebrews, before you get to Revelation. So I think the shape of our canon with our fourfold repetition of the story of Jesus goes to show that we have a real Jesus-centered faith. Who are you hoping to reach? Who's your audience in this book? Well, I hope I reach anyone who's interested in the Gospels. I mean, why do we have the Gospels? How did we get them? And why are they what they are? How did the Gospels originate, and why did they take on the shape and characteristics that they did? Now, obviously, I think a book like this will be of interest to seminary students, people who are beginning to wrestle, perhaps for the first time, with the question of how we got the Gospels. And I think this book would also be good for anyone who's interested in the questions of history and sources relating to the Gospels.